왜 첫날 교과서 들고 교과서 가져올 수가 없지? 맞아. 근데 그렇게 따지면 세상에 존재할 이유가 없는 것들이 너무 많아질 거야. 그렇지 않겠어? 갑자기 왜 찾죠? 진짜 그렇잖아. 옛날에 그런 문제 나왔었어. 이 세상이 온통 책이어봐. 책이 책이야? 책이 아니겠지. 못 알아들었어. 이 사람이 온통 책이면 책이 아닐 거라고. 그렇지. 뭔가 다른 게 있어야 책이 되는 거야. 자, 19강 인물 일화 기담부터 보잔다. 자, 첫 번째 스토리텔링이야. 그냥 쭉 읽어 나갈게. 중요한 거 있나 혹시나 보면서. In days of old, there was a nobleman traveling in Edinburgh, Scotland, who was approached by, 수동태네, was approached by, approach 타동사니까, a little poor boy begging for money. The man told the child that he had no loose change. 잔돈이 없었고, so the boy offered to go get change. The nobleman, in order to get rid of the young pest, gave the boy a piece of silver, and the boy ran off to get change. On his return, he could not find the man, and in fact watched for several days in the place where he had received the money. 그 전에 돈 받았던 곳에. Sometime later, the nobleman happened again to pass that way. 했던 투동사원이요. 우연히 다시 지나치게 되었다. The boy approached him. 여기 나오네, 그지? He was approached by the boy. 요거를 또 능동으로 나왔어. And put the change he had obtained. 또 과거 관련도 넣었었고. Into his hand. 그의 손으로 자신이 구해왔던 잔돈을 놓았고, counting it with great exactness. The nobleman was so warning that 결과, so pleased with the child's honesty that he placed him in school with the assurance of providing for him. 글쎄 뭐 딱히 별거 없는 것 같습니다. 가능성 있다면 뭐 지칭 추론 희인데요. 노블맨도 희로 바꾸고 소년도 희니까 다 희로 써놓고 지칭 추론 다른 거 하나 보시오. 뭐 이런 정도. 자, 그 다음에 2번은 그냥 설명문 작가 프란시스 E.W. 하퍼의 삶과 작품 활동에 대한 글. 자, 프란시스 E.W. Harper was born to three parents on September 21st, 1825. 자유로운 사람이었네. 노예가 아니었네, 부모는. She attended William Watkins Academy for Negro Youth. attended에 at를 쓸 수 있을까 없을까요? at를 쓸 수 있습니다. 100% 쓸 수 있대요. 선생님도 이번에 깜짝 놀랐습니다. 네이티브와 확인을 하고 이래저래 확인한 결과 포멀한 표현에는 at를 다 쓸 수 있다네요. 다니다, 어디에 참석하라 그럴 때. 자, 그런데 found 아니라 founded, established, 설립되었지. 그의 삼촌, 발티모어의 마릴랜드에 있는 Harper became a teacher for Union Seminary in 1850. In 1854, her literary career began with the publication of poems on miscellaneous subject. 너무 힘드네. 쓰라 그러면 어떡하겠니? 한번 써봐라. miscellaneous subject. 형형색색의 온갖가지 miscellaneous subjects. Printed in Boston and Philadelphia. The work was reprinted several times and included poems such as The Slave Mother and The Slave Auction, along with the other poems that focused on women's issues and other issues of the time. Harper went on to write other dramatic poems, the serialized novel, Minnie's Sacrifice, and other essays. In 1892, Harper published her best-known novel, 아요라 리로이. 이거를 책에서 or 또는인데 번역 잘못되어 있던데 어쨌든 Shadows of Lifted 라는 작품 이름이거나 아니면 아요라 리로이라는 이름의 그렇게 알려진 소설을 가장 유명한 소설을 which focused on the issues of slavery 노예제도라는 문제에 초점을 맞췄고 and reconstruction 재건기간이라고 해서 왜 1861년 그 남북전쟁이 있으면 65년 끝나고 나서 promoted racial pride among African Americans. 고유명사가 더 많은 지문은 또 처음 보지. 내용이 없지 거의. 그냥 자서전에 어디 하나 긁어온 것 같고.
자, 그 다음에 3번도 지칭 추론 내용인데 이것도 스토리텔링이야. 오하이오 주립대학 미식축구 감독이 재향군인의, 그지? 어떤 군인에게 약속했던 걸 지키는 그냥 누구의 일기를 긁어온 느낌인데. 자, 오하이오 주립대학 풋볼 코치 우디 하이에스가 once visited the troops in Vietnam 군대를 방문했고 to raise 높이기 위해서 그들의 morale 사기 의욕을 높이기 위해서 morale 기억해두고요. raise their morale. 자, 한 번의 방문 동안에 그는 병사들에게 얘기를 했는데 그리고 물었다. if 또는 whether 뭐뭐인지 아닌지. There was anyone from Ohio 출신의 누군가가 was not able to present 참석할 수 없는 because of duty 근무 때문에. After finding out that Ohio soldier was on guard duty 보초 근무를 서고 있다는 걸 unsafe zone 안전하지 않은 지역에서 하이스는 insisted that 주장제한 요구 명령 헬리콥터 should take him에서 should 대명된 거 그를 병사가 있는 곳으로. 근데 where? 그런데 그곳에 he attempted to autograph a photograph for the soldier 그 병사를 위해 한 사진에 서명을 해주려고 시도를 했었지만 but discovered that his only pen was out of ink 유일한 펜이 잉크가 안 나온다는 걸 알아냈지. 네? He told the soldier come see me when you get home 집에 들어오면 I'll finish signing the picture. 3 years later, the ex-soldier was attending the Ohio State University. When he went to Mr. Hayes' office, the coach wasn't there. But the ex-soldier did leave, 강조의 did, his telephone number. After attending classes, he went home and found Mr. Hayes waiting. waiting이지, find, keep, leave. 사역도 아니고 지갑도 아닌 제3의 형태의 세 개 중에 하나. leave, find, 그리고 keep. 목적어와 목적보호 사이의 관계가 능동일 때 ing를 취하고 수동일 때는 변함없이 pp를 취하니까 그지? Found Mr. Hayes waiting for him. waiting for를 한 단어로 바꾸면 awaiting him. 자신을 기다리고 있는 걸 발견했다. Hayes finished signing the photograph and stayed for a dinner of macaroni and cheese with the ex-soldier and his wife. 가슴 훈훈한 이야기. 별거 없죠? 그 다음에 이번엔 소설 hatchet. 소설 hatchet, 손도끼 또는 살인 청법자라는 뜻이 있지만 hatchet에. 자, 그래서 Gary Parson이 wrote his novel hatchet, 손도끼라는 소설을 썼을 때 about a young boy, 한 소년에 대한 소설인데 who finds, 그 소년은 자신이 alone in the wilderness, 황무지에 혼자 있는 걸 발견하지 with only a hatchet, 단지 손도끼 하나만 가지고 when the person, 그때 그 사람은 그 사람인데 who was pilot, who is 해야 되겠다, 다 현재니까 piloting the small plane he is in의 목적어가 없고 plane이 선행사니까 that he is in 관계되면서 목적격 생략됐고 그럼 he is 뒤에 있는 in을 확 제껴버리면 where, 그치? 그가 있는 작은 비행기를 조종하고 있던 그 사람이 심장마비로 죽을 때 손도끼 하나만 딸랑 가지고 황무지에 혼자 있는 걸 발견하는 한 소년에 대한 이야기인 소설 hatchet을 썼을 때 he wanted the novel to be as realistic as possible. 소설이 가급적 사실적이길 원했고 그래서 whatever the hero 그러면 양보의 부사절이지. No matter what the hero Brian 그 주인공 브라이언이 이 소설에서 무엇을 경험한다 할지라도 Parson은 also set out to experience in real life 실생활에서 그 경험을 시작했다. In doing this 실생활에서 경험을 하는 이것을 하는 동안에 he was remarkably successful 그는 주목할 만큼 성공적이었는데 심지어는 creating fire using a hatchet and a stone 손도끼와 돌을 사용해서 불까지 만들면서 그러나 he experienced a great deal of frustration 엄청난 좌절을 맛보았는데 when he attempted to eat turtle eggs 거북이 알을 먹으려고 시도했을 때 그 거북이 알은 so nauseated him 그를 너무나 구역질나게 만들어서 그 결과 그는 구토를 했고 그런데 despite these brave attempts to eat them 뚜리네 3번의 그 거북이 알을 먹으려는 용감한 시도에도 불구하고 구토를 하고 말았다. Despite his lack of success in eating the turtle eggs
거북이알을 먹는 것에 있어서 성공을 하지 못했다는 것에도 불구하고 펄셀은 decided to leave the egg eating scene in his novel. 그의 소설에 알을 먹는 장면을 남기기로 결정했다. 왜냐? He figured that 그는 생각했거든. 브라이언이라는 주인공은 would be so hungry that 소원인 대결과 접속사 너무나 배고파서 he would be able to eat the eggs and not vomit. 알을 먹으면서 토하지 않을 수 있을 거라 생각을 했기 때문에. 네, 19강은 뭐 별거 없었습니다. 인물들에 대한 일화. 자, 그 다음에 20강이 철학이 들어가는구나. 철학, 종교, 역사, 풍습지리. 가장 출제 가능성이 높은 것 중에 하나는 이과생들이 팽팽 돌라고 내는 문제. 1번 우주의 본질에 관한 탈레스. 이 우주는 물이야 하고 얘기했던 탈레스의 철학. 자, it seems as though 비인칭주어 it 상황의 비인칭주어 as though 뭐뭐처럼 보인다. 상황은 as though as if처럼 보인다. The first philosophical question, 최초의 철학적 질문은 is the question of what constitutes the universe. 무엇이 우주를 구성하는가? 라는 질문이다. That is, 다시 말해서 the question of what everything is made of. 시험 내기 좋겠네. of의 목적어 the thing, is made of의 목적어 목적격 관계대명사 that, the thing that 만나서 what. 모든 것이 무엇으로 구성되느냐 하는 것에 대한 질문이라는 것이다. In this question, 이러한 질문을 할 때 humanity, 인간은 began the process of separating itself. humanity를 목적으로 받으니까 itself 받았겠지. 주어가 humanity야. 그치? 그 자체, 자신을 out, 분리시키는 과정을 시작했는데 from its magical absorption, absorbe라는 B에서 P로 바뀌죠. B가 그치? 뭐로 되는 거야? 병합, 그 마법적인 병합 in things, 사물에 인간의 마법과 같이 사물 속에 쏙 들어갔던 병합으로부터 하나였던 것으로부터 자신, 즉 인간을 분리하는 과정을 시작했던 것이다. 자, in this way, 이런 식으로 해서 the universe becomes for the first time, 최초로 우주가 an object of speculation, 성찰의 대상이 되고 and benign intellectual curiosity, 해가 없는 benign, 좋은 지적 호기심의 대상이 된다. According to most accounts, 그럼 대부분의 기록에 따르면 the first person to systematically pursue answers to this type of question, 이러한 유형의 질문에 대답을 체계적으로 추구했던 첫 번째 최초의 인간은 was Thales of Miletus, a pre-Socratic Greek philosopher, 바로 탈레스였다. 소크라테스 시대의 그리스 철학자들이 있던 시대 이전의 밀리투스의 그러한 탈레스였다. 그럼 탈레스는 speculated that, 생각을 했었다. 이하를 The universe was fundamentally, 우주는 기본적으로 despite appearances, 그 겉모양에도 불구하고 made out of water, 물로 만들어져 있다라고 생각했었다. This, 이러한 생각은 is not, 자 요거도 시험 포인트겠네요. as silly a speculation as silly a speculation, 뭐 순서죠. 2013에 수능에 나왔던. 그럼 여기는 so silly 이렇게 바뀔 수 있는 거. 역시 too silly, how silly, what is silly, that silly. 어쨌든 이 부사들하고 같이 어울리는 이런 녀석들이죠. 그리고 이렇게 순서가 쭉 바뀌면 이제 such랑 바뀌는 녀석이죠. such, a silly speculation. 그렇게 어리석은 추측만은 아니었다. 게다가 이렇게 끝나는 게 아니라 뒤에 보면 as, 뭐뭐만큼 it might initially sound silly 생략됐고 처음에 어리석게 들릴 수 있었을지 모르는 만큼 그렇게 어리석은 성찰은 아닐 것이다. 이렇게 나오는 거지. 그래서 이 서치하고 조합을 이루는 이제 뭐 what랑 통용사 조합인데 이 가족에서 하나 튀어나온 놈이 있지. quiet라는 부사. 얘는 또 이렇게 따르고. 자, 일단 그 문장은 좀 외우면 좋겠다. 됐니? 그러니까 물로 구성되어 있다라는 이것, this, 이러한 성찰은 이제 처음에 듣기에 이상하게 들릴 수 있는, 바보처럼 들릴 수 있는 것만큼 바보 같은 성찰은 아닌데 왜 그래? water, 물이란
is essential. 필수적이니까. As we now know. 우리가 현재 알고 있는 것처럼 뭐의 필수야? For all complex forms of life가 의미상해져 twigist가 투부정사잖아. 그래서 모든 복잡한 형태의 생명체가 존재하기에 필수적이다. 부사적 용법이겠지, 뭐 twigist는. And 그리고 for someone 누군가에게 who is living by the sea 바닷가 근처에 사는 누군가에게는 this is a pretty intelligent first step. 이것은 꽤 지적인 첫 단계인데 여기도 시험 포인트다. Towards what we know. 이거 뭐 딱 내신 내기 좋잖아. 전치사에 towards의 목적어 필요하고 we know 우리가 현재 뭐하는 refer to에 refer to ASB인데 A도 목적어 자리 비어있고 그러니까 이 두 가지 역할을 동시에 수행해야 되니까 여기는 그래서 the thing that 해서 what가 딱 들어간 거지. 우리가 현재 as the science of biology 바로 생물학이라고 일컫는 그러한 것을 향한 첫 걸음 꽤 지적인 첫 걸음인 것이다. 물은 생명이다. 그치? 우리 인체의 70% 이상? 90% 이상인가? 물이라 그러지. 아, 근데 물 하니까 또 그 왜 우리 아이가 달라졌어. 그 아이가 샤워기로 물 먹다가 죽은 애 있지? 그러니? 우리 아이가 달라졌어. 폐지됐었잖아. 그 애가 식탐이 있었던 거야. 그래서 이제 전문가 상담 요청한다고 TV 출연을 했는데 전문가가 그런 거 하잖아요. 애가 너무 먹고 싶어 해도 밥 먹었는데 또 먹고 싶은 거 그러면 차라리 물을 먹이세요. 근데 샤워기로 물을 먹여. 그러니까 애가 그거를 너무 억눌려가지고 먹고 싶은 충동을 너무 계속 억제하니까 화장실 가서 샤워기 물을 틀어놓고 그걸 먹은 거예요. 그걸 채우지 못한 그 크래빙. 그래가지고 결국은 염분 농도가 너무 신체 염분 농도가 너무 떨어져 버려서 사망했대요. 저 봐라. 그 아이를 위해서 축복해달라고 기도하고 있잖아. 아, 이거? 그게 수면향이었나 보다. 수면향. 아유 졸려. 근데 혼수 상태 아니었어? 어? 몇 년 동안 혼수 상태 아니었어요? 근데 최근에 죽은 거예요? 혼수 상태가 아니라 죽었다고 들었는데 나는? 저는 혼수 상태로 알고 있거든요. 그래? 사망했을 거야. 그래서 아마 폐지됐다고 들었는데. 지금 아, 안 너도 해요? 거기서 어? 지금 안 해요? 안 하잖아. 그래요? 짝이라는 프로도 폐지된 거 알지 너희도? 아, 왜요? 짝도 거의 출연자 여자가 한 명 자살했잖아. 손톱 못 받아서? 애정충. 애정촌에서 너무 손톱 못 받아서 죽은 거? 인위적으로 각본에 의해서 막 하는 거야. 재미를 위해서. 그러니까 그 출연자가 난 이런 식이면 못해요. 이게 뭐야? 무슨 이게 뭐 유재석이 애들이 파는 것 같지만 다 앞에 써놓은 거 막 읽는 거랑 똑같이 그런 게 발간된 거랑 똑같이 다 짜고 치는 모습이잖아. 그래갖고 저 갈래요. 그랬는데 이미 계약서를 썼지. 일단 출연을 하기 시작한 이상 프로그램이 끝날 때까지 절대로 이제 나가지 못한다. 그걸 어겼는데 갇힌 거잖아 완전. 나가고 싶은데. 그리고 찍기 싫은 그 심적 부담감. 자기가 폭탄이 돼 있는 상황이야. 그래서 이 상황을 빨리 벗어나고 싶어. 근데 안 보내줘. 미쳐버릴 것 같아. 그래서 자살해서 폐지됐죠. 하여간 참 인위적인 게 뭐지? 물 얘기하다가 물은 생명이다 갔다가 자, 2번으로 간다. 역사적 인물을 제시할 때는 그 인물 자체를 영웅이다 라고 제시하지 말고 그 인물의 영웅적인 행위를 중점으로. 왜? 완벽한 인간은 없으니까. 아니, The past supplies models for our behavior. 과거는 우리 행동의 본보기를 제공해 주는데 From the sagas, 영웅담인데 다양한 이런 저런 놈들, a thousand others, 수천 명들의 그러한 영웅담부터 Students can draw inspiration. 그것으로부터 학생들은 영감도 끌어내고 용기와 때때로는 still relevant causes, 여전히 관련이 있는 유의미한 대의명분, 큰 뜻, 이러한 것들을 끄집어낸다. 좋다는 얘기지, 과거가. 자, 그래서 we are not talking hero worship. 우리는 영웅 숭배에 대해 이야기하는 게 아니다, 여기서. 그러나 그리고 all of the individuals named above, 위에 언급된 모든 개개인들도 have their imperfection, 불완전함을 다 가지고 있다. So present them, 그 불완전함을 whole, 전부 다 제시해라. Instead of suggesting heroes as models, 영웅들을 본보기로 제시하는 대신에 suggest
heroic actions, 영웅적인 행위를, 그렇게 행동들을 제시해라. typically, 전형적으로 사람들은 perform, 수행한다. 영웅적으로 중요한 순간에는. not so heroically, 그다지 영웅적으로 행동하지 않는다. 다른 순간에. 학생들은 need to study, 이거를 do, accurate history, 정확한 연구를, 정확한 역사를 공부해야 하는 것이다. coupled with, 뭐와 함께? historiography, 역사 기록학이래. 역사 기록학과 함께 정확한 역사를 공부해야 할 필요가 있는데, 왜? to sort out, 분류해내기 위해서 in which ways, 의문사, 어떤 면에서 their role models, 그들의 본보기가 are worth following, 여기 시험 가능성이 있네, 그치? in which ways their role models are worth following, 어떤 면에서 그들의 본보기가 따를 만한 가치가 있는지, 이러한 것을 알아내기 위해서, 그지? 역사 기록학과 함께 정확한 역사를 공부해야 할 필요가 있는 것이다. 그럼 recognizing the good and not so good elements, 좋은 요소들과 그다지 좋지 않은 요소들을 인식하는 것은 recognizing이 주어, within historical individual, 역사적인 인물들 내에서 좋은 요소들과 나쁜 요소들을 인식하는 것은 또한 여기도 시험 가능 요소네요. 오형식 가목적어, make it easier, 더 쉽게 만들어준다. to accept 이하 진목적어, 받아들이는 것을 the societies also contain the good and not so good elements 쓸 필요가 없었나 보죠. 좋은 것들과 그다지 좋지 않은 것들을 사회 역시 포함하고 있다는 것을 받아들이는 걸 더 쉽게 만들어줄 수 있다. 그렇죠? 어떤 거? Talk about is not to talk about here. talk about here, 거기 왜? about를 해도 되죠. we are talking here about, 그렇지. 당연히 talking about. 그렇죠. 오히려 about가 들어가야 더 정확한 거지. 잘 봤어. talking이 타동사를 쓸 경우는 take, talk 목적어 투부정사, talk 목적어 out 그래서 목적어가 뭐뭐 하지 말라고 이야기하거나 그럴 땐 타동사처럼도 쓰이거든. 근데 네 말대로 그지 영웅 숭배에 대해 이야기하다 이럴 땐 about 들어가는 게 더 grammatically correct한다. 잘 봤어. 자, 그 다음에 이제 세 번째, 이제 문화 다양성. 문화는 다양하다. 누구나 다 아는 얘기잖아. 쭉 가볼게요. 자, culture is the primary factor affecting the way in which, the way in which, the way that. 그치, the way만 또는 how만 네 가지 중에 the way in which를 쓴 거죠. 인간이 환경에 반응하는 방식에 영향 끼치는 주된 요소가 문화인데, 그리고 since there's a wide variety of culture, 다양한 문화권들이 있기 때문에, 문화들이 있기 때문에 다양한 문화적 반응들도 당연히 있겠죠. 심지어는 똑같은 환경에 대해서도 반응들이 다양할 수 있다. For example, 예를 들자면 피지 제도의 피지안 아일랜드 오브 더 퍼시픽, 태평양 피지 제도에서는 두 가지 distinct, 뚜렷하게 다른 문화들이 can be identified, 확인될 수 있는데 each, 각각의 문화가 with a different relationship with the environment, 환경과 서로 다른 관계를 가지면서. So on the one hand, 한편으로는 there's the old, 옛날의 멜라네시안 culture, 멜라네시아 문화가 있는데, 자 여기 whose members, 그 문화권의 구성원들은 utilize 한 거 보니까 역시 영국인이 쓴네. 사용을 한다, 환경을 to grow a small range of subsistence crop. 그래서 작은 범위의 생계를 위한 농작물 재배하기 위해서. and, 그리고 여기가 저 보이네요. and로 해서 또 관계사절이 하나 더 가죠. 위에 보면 culture, 그러한 문화권이 있는데 whose members, 여기까지는 좋아요. 이거는 멤버가 뭐 동사로 쓰이는 경우는 생각하기가 힘드니까. 근데 무택게 참 재밌어요. whose want 이렇게 나오죠. 뭐 whose needs 그래도 마찬가지일 거야. 왜냐면 이걸 who로 속이기가 쉽겠지. 그래서 이 문화권의 구성원들, 그 문화권의 요구들이라는 명사로 쓰였으니까, 그치? are very limited. 물론 뭐 앞뒤에 좀 성급하게만 안 보면 크게 실수할 자리는 아니지만 똑같은 선행사 하나에 이중 한정을 보이고 있고 소유격이 두 개가 연속되어 있다. 그걸 좀 잘 기억해 두거라. 그 사람들의 필요한 것들이 매우 제한적인, 그리고 생계 농작물, 작은 범위의 생계 농작물을 키우기에 이제 환경을 사용하는
옛날 말레네시아, 그지 멜라네시아의 문화가 있고, 그리고 in contrast, by contrast, 대조적으로 they are the new Melanesians, 신멜라네시아 사람들이 있는데 largely Indian immigrant, 주로 인도에서 이주해온 사람들이고 그 사람들은 have a much more westernized view of the environment, 환경에 대한 훨씬 더 서구화된 견해를 가지고 있어서 growing cash crops, 돈으로 바꿀 수 있는 황금 작물을 재배한다. 예를 들면 사탕수수나 그치? for export니까 수출을 위한 사상수수 같은 거. Similar contrast, 비슷한 차이들이 can be found throughout the world, 전 세계에서 찾아볼 수 있다. Between Chinese and Malay, 말레이시아의 중국인들과 말레이시인들, 그리고 케냐에 있는 아프리카인들과 유럽인들, 그리고 멕시코에 있는 남아메리카인들과 인디오족, 그치? 뭐 인디언들. 네, 문화는 다양하다. 자, 그 다음에 4번의 윤리적 리더의 특징은 과거를 거울 삼아 앞으로는 다시는 자기가 윤리적으로 그치? 어긋날 것을 하지 않으려는 그러한 걸 만들어내는 프로젝트를 만들어서 그걸 시행하려는 그러한 특징이 있다라는 얘기를 하죠. 자, ethical leaders do not simply follow the rules when an ethical situation arises. 수동을 쓰지 않는 자동사. 윤리적 상황이 발생할 때 그저 규칙만 따르는 게 아니라 만들어낸다는 얘기네. They are constantly and proactively, 유비무한적으로 사전에 대비하는 식으로 looking for opportunities, 기회를 찾는다. 어떤 기회? To develop personal projects that align with their ethical commitments and express their ethical commitments. 그들의 윤리적인 공약, 공적인 약속과 일치를 하는 align with, 그리고 그들의 윤리적인 약속을 표현을 하는 그러한 자신만의 과업 프로젝트를 개발할 수 있는 기회를 찾고 있는 것이다. 주제문이었죠. 예를 들면 나는 한 학생을 아는데 학생 리더를 who decided to stop to say가 아니라 stop saying, try, 노력한다라는 단어를 사용하는 것을 그만두기로 결심했던 그는 avoided ing에 그의 친구들에게 말하는 것을 피했지 that he would try to get to their game or event, 그들이 하는 경기나 행사에 가려고 노력할게 라는 것을 친구들에게 말하기를 피했다. 왜냐하면 he was concerned that, 그는 걱정했으니까. 만약에 그가 did not show up, 나타나지 않으면 he was deceiving his friend, 친구들을 속이고 있다는 것을 우려했으니까. 그럼 keeping his promises, 약속 지키는 게 was important to this student, 이 학생에게 중요했는데 and he developed a personal project, 그래서 하나의 개인적인 과업을 개발한 것이다. To always keep his promises, 자신의 약속을 항상 지키려는, 그리고 to avoid making a promise he thought he might not be able to keep, 그가 생각할 때 지키지 못할 수 있는 약속을 하는 것을 피할 수 있는 개인적 과업을 개발했던 것이다. Indeed, 실제로는 there's a growing body of research, 점점 더 많아지는 연구가 있는데 suggesting that, 대리아를 암시하는 ethical leaders have developed the capacity, 윤리 지도자들은 그러한 능력을 개발했다. 어떤 능력? To critically reflect on past ethical decision, 과거의 윤리적 결정에 대해 깊이 비판적으로 생각하고 and to self-regulate, 스스로를 자제할 수 있는 their future behaviors, 그들의 미래 행동을 based on that critical assessment, 그 비판적인 평가에 기초해서 자신들의 미래 행동을 스스로 규제해낼 수 있는 능력, 비판적으로 깊이 생각할 수 있고 규제할 수 있는 능력을. 그래서 뭐 별거 없네요. 자, 21. 와우. 21에 난 CL만 잘 될 줄 알았더니 국민지도 활동하대. 아 진짜요? 국민지도 막 TV에 나오고 활동하던데? 몰랐냐? 나 문맥이야 요새. 우리 집에도 TV는 없는데 그 정도까지는 아니다. 나오더라고. 국민지 놀고 있으면 내가 데려다 백댄서 시키려고 그랬더니 박범은 안 나오지? 못 나오니까요. 재능이 없나? 아 그건 아니지. 마약에서. 그런 거 나올 수 있잖아. 뭐 성형하면 비포 애프터 뭐 이런 것을 여왕으로 나올 수 있겠지. 아니 지금 근데 소영에서 망한 게 있어. 그래. 진짜 이거. 진짜 예뻤어. 현지훈도 요거 했는데 나오잖아. 멸종이 잘. 여기도 뭐 특별한 게 없는데 환경, 공해 이런 거네. 환경 자원 재활용 그냥 쭉쭉 가보자. 이거 별거 없다.
자, 더 프린시팔이 아니죠. 시팔, 프린스플입니다. 발음 PLE랑 구별해야지. PLE는 원리 원칙, PAL은 주요한, 그지 교장. 주요한 걱정거리에 The beginning of an oil spill, 기름 유출 초기의 주요 걱정거리는 One of public safety and vessel safety, 바로 대중들의 안전과 선박의 안전에 대한 걱정이다. 유출은 유출인데 there are areas where the oil remains confined. 기름이 갇힌 상태로 남아있는 지역에서 발생하는 유출은 주어는 spills인데 to increase는 동사가 될 수 없이 increasing도 당연히 동사가 될 수 없이 그래서 increase, 증가시킨다. 초기의 위험인데 화재와 폭발의 위험을 증가시킨다. 대중들과 선박의 안전은 must be addressed, 다뤄져야 된다. 즉시. 그리고 necessary action, 필요한 조처가 that are taken to control or manage potential safety hazards. 그래서 안전 위험 요소, 잠재적인 안전 위험 요소를 통제하거나 관리하기 위해 취해지는 적절한 조치들이 could be economically costly, 경제적으로 비용이 많이 들 수가 있다. Areas may need to be closed, 그 지역들은 폐쇄가 되거나 or access, 그지? 접근이 may need to be가 다 생략돼서 temporarily restricted for vessels. 생략된 거다. Areas may need to be closed or access may need to be restricted. 이렇게 된 건데 다 빼버린 거예요. 그리고 접근 또한 일시적으로 제한될 수 있다. 선박이나 차량이나 혹은 personnel, 직원들까지도. Operations such as welding, cutting or other spark generating activities. 용접과 절단과 다른 불꽃을 일으키는 활동들과 같은 작업들도 may need to be restricted, 제한이 될 수 있거나 or prohibited, 금지될 수 있기까지 한다. until the risk of fire hazard no longer exists. 화재 위험 요소가 더 이상 존재하지 않게 될 때까지. 자, 그럼 such restriction, 그러한 제한과 and interferences, 그러한 개입들은 may affect normal operation, 정상적인 작업에 영향을 끼칠 수 있다. in the port or harbor, 항구나 항만에 있어서의 to the extent that 이하라는 정도까지 the indirect cost, 간접적인 비용이 could exceed, 초과할 수 있을 정도까지 the direct cost, 바로 직접적인 비용인데 that are associated with, 무엇과 관련된 any physical damage, 어떤 물리적인 손상 from collision, 충돌이나 explosion, 폭발이나 화재 또는 loss of cargo and cleanup, 화물의 손실이나 청소와 같은 어떤 것으로부터 오는 직접적인 손해와 관련된 직접 비용보다 간접 비용이 더 초과할 수 있는 정도까지 그렇게 정상적인 운행에 영향을 끼칠 수 있다. 기름 유출의 악영향, 그죠? 여러 가지가 있다는 얘기죠. 지금 그렇잖아도 세월호 뭐 핸드폰 2대 발견하고 이거저거 발견하는데 아직은 딱히 미술 숫자 얘기가 없죠. 자, 이번엔 공기오염을 줄이는 방법입니다. 공기오염을 줄이는 방법 2번. 공기오염 어떻게 줄이면 될까요? 자, 그린 에어, 맑은 공기가, 이거 문장 너 키웠구나. 자, 우리 옛날 3학년들 했던 방식으로 한번 가볼까? 눈의 속도로 직독시켜로 가보자. 공기에 대해 환경적으로 생각하는 것은 calls upon, 요구합니다. 우리 각각이 to limit, 제한하도록 우리의 contributions to air pollution, 공기오염에 대한 원인 제공을 우리가 각각 제한할 것을 요구하는데 어떤 분명한 예들이, 뭐에 대한 전치사 of의 의문사 주어 동사 간접 의문, 어떻게 우리가 도움이 될 수 있는지에 대한 몇몇 중요한 예들이, 분명한 예들이 바로 걷는 거, 자전거 타는 거, 대중교통을 이용하는 겁니다. 운전하는 거 대신에 가능할 때마다. 또 다른 예는 피하는 건데요. avoid ing, 전기를 우리 집에서 낭비하는 걸 피하는 겁니다. green air, 또 맑은 공기는 또한 의미합니다. ecologically friendly, 생태학적으로 친화적인 것을, 친화적인 policies,네요. 친화적인 정책들을 의미하기도 하는데요. 무엇을 위한 정책? 공기의 질을 보호하는 것을 위한 정책, 우리가 반드시 숨쉬어야 하는 we must breathe의 목적어가 the air, 그래서 목적격 관계대명사 that we must breathe 생략이 된 거죠. 자, such polices가 그 다음이라는 걸 확실히 보여주죠. 그러한 정책들은 실행이 되어져 왔습니다. 많은 전 세계 지역에서 very,
다양한 성공 정도로. 미국에서는 많은 프로그램들인데 페더럴, 연방정부 차원이나 주정부 차원에서의 많은 프로그램들이 만들어져 왔습니다. To deal with, 다루려고 공기의 질 문제를 in need of solutions, 바로 해결책을 필요로 하는 공기질 문제를 다루려고. 그럼 많은 진보가 이루어져 왔습니다. 뭐에도 불구하고 in spite of fierce opposition, 격렬한 반대 by 다양한 산업체들인데 with vested, 쫓기 입은 interest, 알아되죠? 기득권. 기득권이 있는 다양한 업체들이 뭐 하는 데 있어서 in keeping the situation, 그 상태를 유지시키는 데 있어서 as it is, 있는 그대로, 즉 현 상태 그대로 유지하는 것에 있어서, 그지? 자신의 기득권이 있는 다양한 업체들에 의해 격렬한 반대에도 불구하고, or 심지어는 in rolling back, 되돌리다, environmental protection laws, 환경법을 되돌리는 데 있어서조차 그렇게 반대가 극심했는데도 불구하고 많은 진보가 이루어져 왔다는 얘기죠. 됐어요? 뻔한 얘기. 자, 3번은 소음공해의 영향에 대한 얘기. 자, 많은 환경 문제들이 지역적입니다. in scale, 규모 면에서. 그리고 사람들은 confronted them, faced them, 그것들에 직면을 했습니다. 그 환경이라는 단어가 존재하기도 전부터. 예를 들자면 흔한 관행인데 in medieval Europe, 중세 유럽에서의 흔한 관행인데 tossing sewage, 하수를 into the street로 버리는 흔한 관행이 유발시켰습니다. 환경 문제를 that was largely, 주로 local in scope, 범위에 있어서 지역적입니다. 그러면 나의 이웃이 한 명 있는데 who insists on playing heavy metal music at all hours, 내내 헤비메탈 음악을 듣겠다고 고집하는데 이웃은 주어는 my neighbor, also causes, 또한 야기시킵니다. 지역적인 환경 문제. 자, 소음은 ubiquitous, 어디에나 있습니다. 현대인의 삶에. 그리고 우리는 종종 생각하지 않습니다. 그 소음을 이런 식으로는 but, 하지만 소음은 많은 hallmarks, 특징들을 가지고 있습니다. of a classic pollutant, 전형적인 오염물질의 특징들을 가지고 있죠. 그럼 그 특징들 열거한다는 얘기지? 소음은 사람들이 lose sleep, 잠을 못 이루게 한다. 첫 번째 특징. 그리고 to stay away from home, 집에서 떠나 있게 만든다. 두 번째 특징. And it generally degrades their quality of life, 사람들의 삶의 질을 저하시킨다. 세 번째 특징. There's evidence that, 대디하라는 증거, 동격의 접속사 대투고요. persistent, 지속적인 노출이, 아주 높은 수준의 소음의 지속적 노출이 심지어는 혈압을 올릴 수도 있고 세럼, 혈청 콜레스테롤 수치도 높일 수가 있어서, 그리고 소음 공해는 can spread out, 퍼질 수가 있다. from A to B, to가 전치사니까 bring. Big matter of a household affecting another, 다른 가정에 영향 끼치는 한 가정의 문제인 것부터 선생님이 기호 1번을 선전하는 건 아니었다. To being a serious urban problem, 도시의 심각한 문제인 것까지 두 번이나. 그치? 문제로 나올 수 있겠네. 원래 문제도 from A to B의 ing지만 그래도 알아두거라. 수능에도 나올 수 있는 문제니까. 외우는 게 아니라 이해죠. A부터 B까지. 자, 그 다음에 4번은 생태계 건강론. 인간들이 이제 생태계가 건강해야 인간도 건강하다는 것을 깨닫기 시작했다. 자, from a medical standpoint, 의학적 관점에서 건강은 여겨진다. attribute, 강세 앞에 개인의 특징으로 여겨지는데, 그럼 the fields, 분야들, 의학과 public health, 공공보건의 분야들은 전통적으로 인정을 했다. environmental causes of illness, 환경들이 질병을 유발시키는 원인이라는 것을, and 그리고 assigned risk to specific exposures, 특별한 어떤 환경에 대한 노출을 위험이라고 부여를 했던 것이다. 네? 그럼 in the past decade, 지난 10년 동안 생물학자들과 생태학자들, ecologist와 그리고 physicians, 의사들이죠. physicist는 물리학자고요. 의사들 또한 발전시켜 왔는데 생태계 건강, 에코시스템 헬스라는 개념을 발전시켰다. 바로 이러한 아이디어, 관념은 recognizes, 인정하는 것이다. 데디아를 humans are participants, 인간도 참여자다. in complex ecosystem, 복잡한 생태계에. 그리고 또 이하를 인정하는 건데 인간들의 가능성 for health,
바로 건강에 대한 가능성이 is proportional to the health function of those ecosystems. 바로 그러한 생태계의 건강 기능에 비례를 한다는 것이다. 요거 내고 싶네. 좋네. and 뒤에 대절은 병렬 구조의 recognizes의 대절이에요. 그래서 대자리를 쓸데없이 what로 하지 않도록도 해야 되고 생략하면 안 되는 거는 뭐 차고 차치라 하더라도 기억해두자. 이 표현 자체도 좋네. Their potential for health, 인간들의 건강에 대한 가능성은 is proportional to, 비례를 한다. The health function of those ecosystems, 그러한 복잡한 생태계들의 건강 기능과 비례를 한다라는 사실을 다시 인정하는 것이다. 자, 그래서 ecosystems based, 생태계의 기초를 둔 건강 관점은 takes into account, 고려하는 것이다. 건강과 관련된 서비스를, 근데 어떤 서비스야? that the natural environment, 자연환경이 제공하는 서비스를, 예를 들면 흙을 만들어내는 거, pollination, 꽃가루를 옮겨주는 수분, 그리고 물을 정화시키는 거, water cleansing까지. 그리고 또 인정하는 것이다. the fundamental connection, 기본적인 연결고리, 관계를 between A and B, 건강한 환경과 건강한 인간의 건강 사이의 관계. 생태계 건강의 stance, 입장이라는 것은 is a non-anthropocentric, 인간 중심적이 아니고 holistic, 총체적인 worldview, 세계관이다. 점점 더 공유되어지고 있는 생물학적인 과학자들, 생물학자들에 의해서. 그래서 인간이 건강하려면 생태계가 건강해야 된다. 당연한 이야기겠죠. 자, 넘겨서 이제 물화생지로 갑니다. 물화생지. 와우. 글쎄, 올해 어떤 과목을 선택해야, 그지? 유리한 점수를 받을 수 있을까? 찍어볼까? 자, 이번엔 날씬몽구스는 설명문이니까 중요한 거 있는 것만 번역하고 갑니다. As the name suggests, the slender mongoose is the thinnest and longest bodies of the mongoose family. Most closely resembles 타동사, a weasel, 족제비와 가장 밀접하게 닮았고. Color varies depending on the habitat, with lighter brown shadings common. 그치? with 목적어 원래는 형용사, 부사, 현재 분사, 과거 분사인데 그냥 평범한 정도에 더 밝은 갈색의 변화들이 흔한 채 in large grassy areas, 풀로 많이 덮여있는 지역에서, 그리고 더 짙은 브라운 likely, 가능성이 있다. 그 동물이 숲에 살면 더 짙은 갈색. 그러나 대부분은 빨간색 눈과 검은색 끝자락인데 그들의 긴 꼬리의 끝부분이 검었다. 그들은 rippling, 물결 치는 듯한 부드러운 움직임으로 이동하는데, 그리고 오르내릴 수 있다 나무를 다람쥐 같은 솜씨로. 하지만 그만큼 많은 시간을 땅에서도 보낸다. 그 땅에서는 그들은 서 있을 수 있다. 그들의 뒷다리로, 그리고 긴 풀 너머로 먹잇감을 찾아서나 그지 자신의 포식자를 경계하면서 볼 수도 있고. 그 날씬 몽고스는 특히나 플레이풀, 장난기가 많은 종인데 keen on, 무엇을 몹시 좋아하는, pretend stalking, 가짜로 쫓아가서 picking up eggs, 알을 집어다가, 그리고 또는 다른 물건들을 집어다가 throwing them against rock, 바위에 던져버리는. 뭐 장난을 좋아하는 놈이 아니라 죽일 놈이네. 알을 던지니까. 그 녀석들은 또 chase, 쫓아가거나 play, 논다, 다람쥐들과 원숭이들과 분명히 simply for the sake of it, 단지 그 자체를 위해서, 즉 놀이 자체를 위해서 그런다는 얘기예요. 됐어요. 자, 그 다음에 쉽게 관찰되지 않는 화학적 특성, 문과생들이 죽어라 이해하기 힘든 이런 문제가 또 한 문제쯤 6, 9, 11용으로 나와줄만 하시. 자, 주어진 문장은 chemical properties, 화학적인 특성들은 are properties 또 썼네. 이제 are ones 그래도 될걸. that can't readily be observed, 쉽게 관찰되어질 수 없는 특성들인데 in order to see, 알아보기 위해서 if 또는 whether, 뭐뭐인지 아닌지 an unknown substance, 알려지지 않은 미지의 물질이 has a particular chemical property, 특정 화학 속성을 가지고 있는지를 알아보기 위해서는 it is necessary, 가주어 it, 필수적이다, try to carry out, 진짜 주어, 실행해보는 것이,
화학 반응을 on it, 그 알려지지 않은 화학 물질에 대해서. which, 그렇게 되면 그 화학 반응을 시행하는 것이 will of course produce a new substance, 분명 새로운 물질을 생산해낼 것이다. 그럼 how something reacts to acid, for example, 예를 들어서 어떻게 뭔가가 산에 반응하는가 하는 것은 would be a chemical property, 화학적인 속성일 것이다. 그럼 to see if a particular metal, 특정한 하나의 금속이 react with a particular acid, 특정한 산에 반응을 하는지를 알아보기 위해서 you would need to try the reaction. 여러분은 반응을 바로 실험해 봐야 할 것이다. You would pour some acid on the metal. 너는 그 금속에 약간의 산을 쏟아부을 수 있고 and look for evidence for a chemical reaction. 어떤 화학 반응의 증거를 찾아볼 수가 있는 것이다. 그럼 by the time that you are done testing the metal, 그지? 바로 그 금속에 대한 검사를 다 끝마칠 때쯤 it has combined with part of the acid. 그 금속은 그 산의 일부와 결합을 해서 to make a salt, 염분을 만들어내는 것이다. That is the defining characteristic. 그게 바로 결정적인 특징인 것이다. of a chemical property. 화학 속성의 결정적 특징이다. In order to observe one, 하나의 그 속성을 관찰하기 위해서는 you may carry out a chemical reaction, 화학 반응을 실행해야만 하고 and produce a different substance, 다른 물질을 만들어내야만 하는 것이다. 무궁무진하겠죠. 뭐 태초 우주에 뭐 아주 단순한 질소, 뭐 가스, 수소가스와 리튬가스, 뭐 이런 거에서 이 만물에 우주 모든 게 생겨났다고 하니까 어떠한 그 방식만 알아내면 과학자들이 얘기하는 거죠. 연금술사. 자, 그 다음에 3번. 분비셈. 서쌤도 아니고, 박쌤도 아니고, 핫쌤도 아니고, 김쌤도 아닌 분비셈과 미네랄 섭취의 중요성이다. 자, when there are not enough, 이것이 들어갈 문장 위치였구나. 자, glands. 분비해주는 샘들은 are so one in that 결과. 너무나 복잡하고 are affected by so many different things. 너무나 많은 것들의 영향을 받아서 that. 그래서 it would be very difficult. 가조이 어려울 것이다. 매우. 단순하게 list, 목록으로 무엇이 해롭고 무엇이 이로운지. 그럼 to them 하는 것은 glands, 분비sem에 뭐가 이롭고 뭐가 해로운지를 이제 단순히 목록으로 하는 것은 굉장히 어려워. 하지만 그래도 there's one main thing. 한 가지 중요한 것은 있지. That is vital for all glandular functions. 그 모든 분비샘의 기능에 한 가지 필수적인 주요한 것이 있는데 바로 all the glands of the body, 신체 모든 분비샘은 require minerals, 무기염료를 필요로 한다. to produce 호르몬을 생산해내고 to perform their specific jobs, 그들의 구체적인 일을 수행하기 위해서는. 그러면 when there are not enough minerals in the diet, 음식에 충분한 무기염료가 없을 때 그 소화액이 receive the supply that is available, 이용 가능한 공급량을 받게 되는 것이다. 그러면 this, 소화액이 그 이용 가능한 무기염료의 공급량을 받는다는 것은 그걸 this로 받았고 means that, 이하를 의미하는데 신경과 tissues, 조직과 치아와 뼈가 will be mineral deficient, 미네랄이 부족해지게 되어서 and that, 그리고 또 대리아를 의미한다. 그것들의 기능이, 신경, 조직, 치아와 뼈의 기능이 엄청나게 hampered, hindered, 방해를 받게 될 거라는 것을. 만약에 이러한 미네랄의 deficiency, 아까는 deficient, 형용사 deficiency, 이러한 미네랄 부족의 상태가 is not remedy, 개선되어지지 않으면 결국엔 분비sem은 영향을 받게 될 것이다. 이것은 그러고 나면 cause, 야기시킨다, abnormal, 비정상적인 신체의 조건을 that can only result in disease, 단지 질병으로밖에 끝날 수 없는 신체의 여건을 그렇게 야기시킨다. 왜냐하면 신체가 obtain 무기염료를 through 음식을 통해서 that is eaten, 섭취되는 음식을 통해서 얻기 때문에 대리하는 필수적이다. 가주어진 조. 다양한 신선하고 raw, 익히지 않은 음식이 should be eaten. It is essential, 필자의 이성판단 감정의 essential 형용사가 왔고 이성판단의 형용사였지.
그래서 주어 뒤에는 should 동사 원형이나 be 동사 원형이 온다. should be 있든 그러한 음식이 섭취돼야 하는 것이 so that 생략됐고 신체가 필요한 무기염료를 받아들이기 위해서는 네? 네. 근데 슈도 안 나와요. should 생략된 거예요. 주장 제한 요구 명령처럼. 근데 요즘은 감정은 이제 현대 영어에서는 더 이상 그렇게 안 지켜지는데 여기 이제 형용사로서 이성적인 필자의 이성보다는 내가 볼 땐 주관적인 판단이 좋겠다. 뭐 중요하다는 등 거기다 한 것처럼 뭐 필수적이라고 한 거잖아. 그럼 필자의 견해가 분명하지. 네. 그럴 때 이렇게 나오는 거야. 아주 옛날에는 막 여기 감정의 형용사가 나오면 should를 생략할 수도 없다라고도 나왔다가 그러다가 얘를 따라갔다가 요즘은 이걸 안 지키다가 그래. 감정은 그래서 이제 더 이상은 이 문법 라인을 벗어나고 있는 상황이고 이런 거 중요하다든지 뭐 무례하다든지 버릇없다든지 막 이런 거 쓰잖아. 이렇게 막 견해 같은 거 쓸 때 necessary라든지 이런 편이 나와요. 그래서 거기 should가 생략돼 있다. 미국 애가 썼다는 증거예요. 영국에는 should를 보통 넣어서 쓰고요. 됐니? 자, 그 다음에 과학에서의 진리의 특정은 선택지 4개는 다 좋은 거 얘기하는데 하나만 나쁜 거 얘기하는 게 정답이었죠. 자, 봅시다. 과학은 많은 사람들에 의해 definitive, 명확한 것으로 여겨지는데 basing its conclusions, 그 과학의 결론을 사실에 근거하는 그리고 capable of 뭐 할 수 있는 delivering answers to questions, 질문과 문제에 대답을 내놓을 수 있는 그러한 명확한 것으로 여겨진다. 그건 많은 사람들에 의한 얘기고 however, 그러나 과학자들은 시작하지 않는다 from the premise, 전제 과학이 being about universal truth, 보편적인 진실이라거나 아니면 definite answer, 명확한 대답이라는 전제로 시작하지 않는다. Any person who works, 줄이면 whoever works, any person working이 줄어버렸네. 그래서 우와, 이건 어쨌든 any person working 바꾸면 whoever works 이렇게 되겠네. 생략된 것까지 다 빼면 whoever works, 그지? in the field of science, 과학 분야에서 일하는 누구라도 understand that, 대리아를 이해한다. The idea of truth in science, 과학에 있어서의 진리라는 그 관념은 또한 relative, 상대적이라는 것을 이해하고 있다. 그러면 그릇된 생각, 그 mistake는 발생한다. 언제? 사람들이 여길 때 the pursuit of science, 과학의 추구를 to be the pursuit of truth, 진실의 추구로 여길 때 과학은 종종 result in, 결과로 나올 수 있다. 어떤 결과를? 나쁜 결과를. A confused understanding of the world, 이 세상에 대한 혼란스러운 이해라는 결과를 나올 수 있는데, 그래서 예를 들어주지. 만약에 우리가 예를 들어 빛을 예로 들면 is it a wave, is it a wave, 그것이 파장일까 아니면 particle, 입자일까? What's the true nature of light, 빛의 진실된 본질은 무엇일까? 아니면 is it a mixture of waves and particles, 그것은 파장과 입자의 혼합물일까? Or 아니면 is it the way, 그것은 방식에 불과할까? In which we try to make sense of light, 우리가 빛을 이해하려고 노력하는 방식일까? 어떻게 함으로써 이해하려고? By categorizing its essential features, 빛의 본질적인 특성을 분류함으로써 according to properties, 그 성질에 따라 that fit a wave model, 파장 모형에 부합하는, 혹은 a particle model, 입자 모형에 딱 들어맞는 그 특성에 따라서, 그지? 그 본질적인 특성을 분류함으로써 빛을 이해하기 위한 그저 방식일까? 아니면 그 두 개가 섞인 혼합물일까? 그래놓고 that였다는 거지. 시험에 나올 수 있는 자리라는 얘기죠. 한마디에 내두면 무조건 관계대명사는 아니고 삽입된, 그런데 주격 관계대명사는 맞죠. 강조용법이었으니까 is it that 해가지고 중요한 거였어. which 쓰는 게 아니라 that도 가능하단다. 칸마 사이에 the way in which we try to make sense of light 다음에 is it the way that 강조용법이거든. 어떤 방식? Getting in the way of our understanding of its real form or true form. 빛의 그 실질적인 형태나 진정한 형태를 우리가 이해하는 것을 그저 방해만 하고 있는 것은, 그지? 바로 그 방식인 것인가? 아니면 그
그것들이 혼합되어 있다는 것인가. 강조문법이 의문문으로 쓰인 거야. 그나마 그게 하나 보이겠네. 출제자에게. 뒤에 가서 서 있어. 네, 그래도 의자 2개를 붙이고, 책상 2개를 붙여서 의자를 하나 올려놓고 책을 거기다 올려놓을 수도 있어요. 너희 후배들은 그렇게 해서 수업을 듣기도 한다. 자, 그 다음에 23강을 하여 스포츠 레저 취미 여행. 우, 재밌는 내용이니까. 근데 더 별건 없죠, 이런 내용. 자, 가보자. 만일 여러분이 학생 운동선수라면 여러분은 이해하고 계실 겁니다. pressure, 압박이 다양한 원천으로부터 온다는 것을. 만일 여러분이 개별 스포츠인, 1인 스포츠인 테니스나 스키에 관여하고 있으시다면 여러분은 압박은 압박인데 여러분이 경기하거나 경주를 할 때마다 이겨야 한다는 압박을 느낄 수도 있고요. 팀 스포츠라면은 여러분은 압박은 압박인데 to perform up to various expectations. up to 무엇에 부응해서 다양한 기대에 부응해서 그렇게 운동 수행을 해야 한다는 압박을 느낄 수도 있을 겁니다. 즉 특정한 수의 리바운드나 스트라이크아웃, 삼진 같은 거를 말이죠. 만약에 여러분이 대학에서 플레이하고 싶어 한다면 여러분은 느낄 수도 있습니다. 압박을 대학 스카우트 담당자에게 인상을 남겨야 한다는 압박을 느낄 수도 있어요. 만약에 여러분이 신입생이거나 2학년이라면 여러분은 압박을 느낄 수 있습니다. 코치에게 인상을 남겨야 한다는 왜? 스타팅 스팟, 선발 자리를 얻기 위해서 혹은 move up to varsity, 대학이나 고등학교 대표팀을 말하죠. 대표팀까지 올라가야 하기 위해서. 만약에 여러분이 슈퍼 인볼브드 패런, 엄청나게 여러분의 일에 관여하는 부모님을 가지고 계시면 그런데 그 부모님이 have poured a lot of time and money into your sport에 돈과 시간을 많이 쏟아부은 분이라면 여러분은 압박을 느낄지 모릅니다. 그들을 기쁘게 해야 한다는. 여기까지는 다 준비 운동이었어요. 근데 some of you expect perfection from yourselves every time you are out there. 여러분이 운동 현장에 나가 있을 때마다 여러분 자신에게서 완벽함을 기대하는데요. 바로 a super goal. 굉장한 목표인 거죠. But 하지만 어떤 목표냐고요? One that's guaranteed to, be guaranteed to, be sure to, be certain to. 분명히 뭐뭐하다. Stress you out since no one is perfect. 아무도 완벽하지 않기 때문에 여러분을 굉장히 스트레스를 틀림없이 주게 될 목표인 완벽함을 기대하는 것이 가장 큰 스트레스겠죠. 아니? 스트레스. 그 다음에 두 번째, 나이에 따른 여행지 선택 차이. 이런 나이 다루는 건 난 안 한다. 지나갔다. 3. 박선생님도 안 하지 않니 이런 것? 자, 여행 선택지는 갑시다. 여행 선택지는 중요한 attribute, 또 명사로 쓰였는데 속성인데 significantly differentiate, 상당하게 구별해주는 inbound, 국내 여행과 outbound, 해외 여행, 투리즘을 구별해주는 중요한 속성입니다. 여행 선택지가 전형적으로는 mature, 원숙한 나이의 소비자들은 좀 더 많은 시간이 at hand 사용할 수 있고요. with greater disposable income, 그리고 가처분 소득도 더 많으면서 그래서 나이가 더 원숙한 소비자들은 더 선호할 겁니다. A real holiday, 진짜 휴가 가는 것을 그래서 tend to be more inclined, 더 많이 뭐뭐 하고 싶어 한다? 선택하는 쪽으로 국제 여행지를. 자, 그런데 similarly, 마찬가지로 원숙한 나이의 소비자들은 may try alternative modes of travel, 대안이 될 수 있는 여행 방식. 예를 들면 cruises, 유람선, 기차 등등의 비행기뿐만이 아니라 as time is not a factor, 왜냐하면 시간이 요인이 아니니까 that blocks them from selecting these options, 이러한 선택으로부터 그들을 막는 그러한 요인이 아니니까. 자, 여기까지는 노인들 얘기. However, 그러나 더 젊은 구매객들은 have many limitations, 제약이 많습니다. In comparison to, 누구와 비해서? 성숙한 나이의 소비자들에 비해서 어떤 관점에서? 시간, 돈, 커리어, 경력이라는 그러한 관점들에서. 그래서 therefore 해외 관광은 is a preferred destination choice, 선호되는 여행 목적지이다. for younger customers. 여기까지 보면은 therefore가 잘못된 것 같지만 only when이 있기 때문에 therefore가 맞는 거예요. 단지 뭐 할 경우만 빼면 it is linked to business or personal purposes.
그 해외여행이 사업이나 개인적인 목적에 관련 있을 때에만 해외여행지가 선호되는 목적지란 얘기지. 그렇지 않으면 국내 여행지가 서로 반대되는 거예요. Also in comparison to mature, 나이 같은 그러한 소비자에 비해서 더 젊은 소비자들은 would spend less time in a single destination, 단 한 곳의 여행지에서 시간을 덜 보내고 may tend to travel to a greater number of destinations in a year, 1년에 더 많은 숫자의 여행지로 여행을 하는 경향이 있더라. 돌아다니는데 무릎이 안 아프니까. 자, 3번은요. 쇼핑 시간에 대한 거. 쇼핑 시간은 너무 많아도 적어도 다 만족스러운 쇼핑 경험에 해가 될 수 있다. 자, severe time limitation. 극심한 시간 제약은 쇼핑을 더 어렵게 만들고 appear to take away from, deteriorate, take away from, 손상시키다, undermine, compromise. 아마 너희가 관련 교재 살펴보면 이게 협상하다로 뜰 수 있는 거는 10개 중에 하나 정도 나올걸? 거의 다 이렇게 뭔가 손상시키다. 그치? deteriorate, 손상시키다, undermine, 땅에 지뢰를 매설하다. 그렇군요. 심한 시간 제약은 쇼핑을 더 어렵게 만들 뿐만 아니라 바로 손상시키는 것처럼 보이게 만든다. The unhurried style of leisure shopping. 서두르지 않으면서 여유롭게 쇼핑하는 그 방식을 손상시키는 것처럼 보입니다. 뭐 make와 appear 이런 병렬로 보면 되겠네요. 자, consumer 소비자들은 seem to enjoy 즐기는 것처럼 보여요. Having a sense of unlimited time 시간 제한이 없다는 느낌을 갖는 것입니다. 그리고 temporal freedom 시간적인 자유감을 to browse 둘러보고 and stroll about 돌아다닐 수 있는 시간적 자유가 있다는 느낌 갖는 것을 좋아합니다. One study noted that 한 연구는 대디아를 주목했죠. 쇼핑객들은 쇼핑객들인데 who felt rushed for time 시간에 있어서 서둘러야 함을 느끼는 쇼핑객들이 혹은 who had some kind of limit 어떠한 종류의 제한을 가졌던 쇼핑객들이 on their time 시간에 대한 제약을 가졌던 in retail pursuit에 소매 구매 이제 소매의 일추구에 있어서 시간 제약이라든지 아니면 서둘러야 함을 느꼈던 구매객들이 did not consider their experience 자신들의 그 경험을 여유로운 경험으로 여기지 않았다는 것에 주목했습니다. 첫 번째는 시간에 쫓기는 거. 근데 conversely 그 반대로 some participants felt that 어떤 참여자들은 대디아를 느꼈어요. Too much time that is spent to shopping that was spent again. 쇼핑에 보내지는 너무 많은 시간이 또한 영향을 끼쳤다. 그들의 경험에 부정적인 방식으로. It appears then 그렇다면 that 이하처럼 보이네요. Having a choice in time terms 시간의 관점에서 선택을 갖는다는 것이 can make the leisure shopping experience or can break 똑같은 목적. 그 여유로운 쇼핑 경험을 만들 수도 있고 없애버릴 수도 있다는 것입니다. 처럼 보이네요. 그래놓고 C는 왜 썼는지 모르겠는데 too much time on shop 쇼핑에 너무 많은 시간을 쏟는 것은 usually the polite 하면 어려움, 곤경 of accompanying companions 동행하는 동반자들의 어려움의 대부분 can cause mental tiring 주로 정신적 피로를 야기할 수 있습니다. From the constant display of goods 상품들의 끊임없는 진열로부터의 그리고 physical fatigue 정신적인 피로감도 야기시킬 수 있습니다. From hours of walking 몇 시간씩 걷거나 inspecting goods 상품을 살펴보거나 and carrying shopping bags 쇼핑백을 들고 다니는 거기에서 오는 신체 피로감과 정신적 피로감을 유발시킬 수 있어요. 글쎄요, 이거는 뭐 아내가 쇼핑 중독에 걸린 남편이 쓴 글이라고 밖에는 보이지 않네. 마지막에 그거는 도대체 아무튼 간에 너무 많은 쇼핑이 피로하게 만든다. 자, 마지막은 스포츠 경기에 있어서의 변화 얘기입니다. 문맥상 어휘 문제였는데 아니다. 이마로 책상을 꽝 찍는 것보단 필통이 떨어지는 게 낫지. 그러게 나도 좀 됐네.
저희들은 다 요즘 막 그런 거 느끼지. 이렇게 막 졸고 있다가 낭떠러지 떨어지는 모습. 그지? 100m 높이에서 떨어지는 그런 느낌. 그런 걸 느낄 때가 좋을 때야. 나중에 이제 29이 되면 불면증이 와요. 공부를 아무리 해도 잠이 안 오게 되니까 그때는 공부를 하고 싶진 않은데 잠은 안 오고 그럴 때가 있어. 그때 478 호흡법이 있지. 자, 스포츠 경기가 어떻게 변화했다? 소비자들의 요구에 맞게끔 변화해 왔는데 엉뚱한 견해라고 해서 오답이 하나 있었지. 문맥상 잘못된 어휘가. 자, 스포츠에서는 it has been assumed that 이하가 가정되어져 왔는데 the original form of the game 그 스포츠 경기의 원래 형태가 naturally attractive 원래부터 매력적이고 and therefore 그래서 satisfy consumer need 소비자의 욕구를 충족시켜준다라는 그러한 게 가정되어져 왔는데 An analysis of sporting organization in Australia 호주의 스포츠 단체에 대한 한 분석은 shows this 이것이 to be an outdated view 시대에 뒤떨어진 관점이라는 걸 보여준다. 많은 스포츠들이 have modified rules 규칙을 수정해 왔는데 그들의 경기를 더 매력적으로 만들기 위해서 그리고 크리켓 경기에 있어서는 그런데 그 크리켓 경기는 전통적으로는 5일 동안 플레이 되던 경기인데 하루 동안의 경기가 have become an important part 중요한 부분이 되어버렸지. The range of product offering 그 제품군 즉 그 경기가 이루어지는 크리켓 제품군의 범위에 아주 중요한 부분이 되어버린다. 잠깐 중요한 전화. 네 여보세요? 지금 전화가 왔고. 야, 놀라운 기쁜 소식이다. 오늘 우리 어머니 생신 파티 하는데 우리 막내 누나의 막내 아들 민주가 제대했다. 우리나라의 민주화가 4.19가 생일인 녀석이야. 그래서 민주야. 민주의 제대와 함께 대한민국의 대선으로 민주화가 확실히 됐으면 좋겠구나. 누가 잡고 자리를 맡기시면 씨발. 남자 이름 누른 거 처음 봤다. 여자 이름 막 무슨 호의가 많이 나는데. 지호 오는 이런. 걔가 길거리 농구대 챔피언 됐던 애야. 현대모비스에서 데려가려고 했는데 운동선수다 보니까 체조하는 여자친구가 생겼더라고. 고등학교 3학년 때 일본 만화 주인공인 줄 알았어. 키가 한 186에 머리 스타일 막 이렇게 하고 시기가 이거 공부는 다 했네 진짜 농구하겠네 이런 생각을 하고 있었는데 갑자기 어느 날 생각이 바뀌더라고. 그 형이 고3 대학 떨어지고 아메리카로 간호 공부하러 갔었거든. 근데 간호 공부 끝내고 나서 진짜 공부하는 마음이 생겨서 버클리 음대 가겠다고 그래서 음악 공부하고 있거든. 너무 심각하네. 아니 진짜야. 공부라는 걸 하다 보면 공부하고 싶은 분야가 확실히 생길 때가 달라져. 우리 형도 그랬는데 내가 아는 분은 뭐 MIT 가서 공과대 석사 땄는데 갑자기 막 공학을 공부하다 보니까 수학을 끝까지 타고 싶은 거야. 전공을 수학으로 바꿨어. 수학 박사 땄고. 근데 수학의 끝까지 거의 갈 때쯤 돼서 동양 철학에 관심을 갖게 돼서 한방에 관심을 갖게 된 거야. 그래서 갑자기 경희대 대학원에 유일한 비전고장 한 명을 뽑는데 거기에 덜컥 합격을 하셔가지고 지금 한의사에 비전공자 대학원생은 딱 한 명 뽑아. 경희대 한의원에서 한의대에서. MIT 뽑아줘야지. 근데 그 사상이 되게 뭐랄까
대단한 것이냐. 그러니까 뭐 하여간 공부를 하다 보면 진짜 이거 하고 싶다라는 생각이 들잖아. 30살 되기 전까지는 바꿔도 돼. 30살 넘어서 바꾸지 마라. 피곤하다. 20대 때 다 탐구해보고 미안하다. 왜냐면 우리 집안이 다 모이는 날이라 나는 집안에 참여는 못해도 내가 중요한 결정을 또 해야 되는 사항들이 가끔 한 번씩은 있잖아. 자, 그래. 계속 이어가자. 그럼 어디 학생 운동선수 했고 여행지 했고 쇼핑 시간 했지. 스포츠 경기 하다 말았구나. 4-5시간 하던 게 이제 하루 만에 경기하는 것도 아주 그 크리켓 경기들이 이루어지는 그 여러 가지 운동 경기 군에서 중요한 부분이 되었다까지. 게다가 하루 동안의 국제 경기들이 played throughout an Australian summer, 여름, 호주 여름 내내 경기되어지는 하루 동안 치러지는 국제 경기들이 have more readily satisfied, 좀 더 쉽게 만족시켜왔다 소비자의 욕구를. 근데 어떤 욕구? for compressed, 압축된 entertainment, 오락과 빠른 결과, 그치? 그것을 바라는 욕구. 그리고 junior level, 청소년 수준에서 보면 많은 스포츠들이 have been significantly modified, 역시 상당히 수정되어져 왔는데 충족시키기 위해서 the desire of many more young people, 훨씬 더 많은 젊은이들. much more도 아니고 many more야. 그치? 기억해놔라. 비교급 more가 뒤에 people이라는 복수명사를 수식할 때 far, still, even, a lot과 함께 much가 아닌 many를 이렇게 쓰는구나. 어떤 욕구니 to participate in the game, 그 경기에 참여하고자 하는 훨씬 더 많은 젊은이들의 욕구를 충족시키기 위해 수정되어져 왔는데 inherent, 보어가 먼저 왔네. in this change, 이러한 변화에 내재되어 있다. has bee는 동사, 그럼 주어는 the recognition that 이하라는 인식이 주어, has been이 동사, inherent가 보어지. 이러한 변화에는 그러한 인식에 내재되어 있는데 that 이하라는 동격 접속사 that juniors, 청소년들은 wish to develop game skills through actual participation, 실질적인 참여를 통한 경기 기술을 발전시키고자 하는 것이고 and, 그리고 in general, 두 번째 빠졌네. juniors wish to have fun, 재미있게 놀고자 하는 바람을 가지고 있다는 거고 and in general, 마지막 wish to be with their friends through the sport setting, 스포츠 상황을 통해 친구들과 함께 있고자 하는 바람이 있다라는 인식, 이러한 인식이 내재되어져 있던 것이다. 여기서 many more를 쓴다고 하셨죠. 어떤 게? many more young people. more 이라는 비교급에, 그치? 선생님 선배 중에는 얼굴에 파스 많이 붙여서 결혼한 선배도 있어. 훨씬이라는 비교급이잖아. 비교급 강조 부사. 이렇게 꾸미는 게 맞지? 대부분 설명해 보면 이렇게 나오지 않니? 근데 그 중에 하나의 예외가 이런 경우인 거야. 이 비교급이 이렇게 복수 명사를 수식해 줄 때 이 비교급을 much 대신에 many를 써야 되는 경우가 이런 경우라는 얘기지. 이해돼? many more people 이럴 때. inherent가 보어. 그러니까 이런 거야. 주어가 너무 길기도 하지. the recognition 그래가지고 어떤 인식은 인식인데 동격의 접속사가 쫙 있잖아. juniors부터 맨 끝에 setting까지. 여기까지가 다 동격절이야. 그래서 이런 스포츠 환경에서 친구들과 같이 있고 재밌게 놀고 싶고 기술도 익히고 싶다는 그 인식이, 그치? has been 있어 왔던 것이다. 근데 어떻게 있었던 것이다? inherent, 내재되어져 있었던 것이다. 그래서 짧은 보어를 앞으로 보내서 주어 동사 도치시킨 거예요. intrinsic, 내재적인 거. inherent, inherited도 되겠네. 원래부터 가지고 있는 거. acquired 말고 natural, 원래 가지고 있는 거. gifted, 천부적인 거. 뭐 있나? innate, 내장되어 있는 거. inbuilt, built 안에 장착된, 원래부터 내장되어 있는, 내재되어 있는, 그렇게 타고난, 그러한 인식이 있었기 때문에 이런 변화가 있을 수 있었다는 얘기지. 됐니? 보어, 도치. 됐어요? 오케이, 그 다음에 24, 음악미술, 영화, 무용, 사진, 건축.
미술관에 가야 되는데 올림픽공원에 가면 한정거장 가면 백제 고분 박물관이 있고요. 핸드폰을 충전해주는 충전도 무료로 신청하면 충전기도 줘요. 또 충전기 꽂고 포켓몬을 잡으러 돌아다니세요. 언제? 수능 끝나자마자. 그래서 레벨을 팍팍 올리세요. 자, 1번 대중음악곡의 고유성의 영향을 끼치는 요소들 얘기 나오는 거네. 음악 얘기야. 쉽지 않겠네. 보자. The notion that 생각은 생각인데 that 이하라는 생각. Individual pieces of popular music. 대중음악의 각각의 곡이 may be distinguishable. 구별될 수 있을 거라는 생각. 뭐에 의해서? By their own identity. 그 곡들 자체의 고유성과 or character. 특징에 의해서 구별될 수 있다는 생각은 학교 종이 땡땡땡 이 노래 동요잖아. 이건 동요야. 라고 이렇게 쉽게 구별될 수 있다는 생각은 is common. 흔한 일이지 across popular music genres. 대중음악 장르의 전반적으로. 이건 동요니까 아니네. 대중음악 중에 나의 입술이 이런 R&B 곡이 있단 말이야. 그치? 리듬 앤 블루스라고 이렇게 누구나 생각하기 쉬운 곡이 있는데 but 하지만 as with peace 곡과 마찬가지로 this notion 이러한 생각도 is not necessarily established 반드시 확립되는 건 아니다 by virtue of 그치? 무엇에 의해서 the composed element alone 그 작곡된 요인 그 하나만으로 확립되는 것은 반드시 아닌 것이다. 그 구성되어지는 요소 하나만으로 그치? 딱 반드시 그런 생각이 확립되는 건 아니래. 그럼 뭐가 더 있는데 하고 얘기해 주지? performance 바로 그 연주 또는 공연 연주라는 것이 whether live or recorded 생황이거나 아니면 음반 녹음된 것이든 상관없이 그 연주라는 것과 and technical production 기술적인 제작 in the recording studio 녹음실에서의 기술적 제작 이 두 개가 주어지 performance and technical production 주어니까 are major sites of the elements that enable identity distinctions to be drawn. 고유성을 구별하는 것이 도출되도록 해줄 수 있는 그 요인들이 나타나는 주요한 곳이기도 한 거다. Between pieces. 그러한 곡들 사이에 고유성의 구별이 도출되어지도록 여기 시험 내면 딱 좋긴 한데 외워서 쓰라고 하기도 그렇고 좀 너무 얄미워 보이겠네. 그래도 중요한 자리다. 번역이라도 제대로 할 수 있게 해라. performance, 연주는 whether it is live or recorded 그 연주가 생방송이든 생황이든 아니면 녹음된 것이든 상관없이 연주라는 것과 and technical production in the recording studio 녹음실에서 이루어지는 기술적 제작이라는 두 가지는 are major sites 주요한 현장이라고 해놨어 너희들 그 책에는 of the element 그러한 요인들이 나타나는 주요 현장들인데 어떤 요인들? that enable 가능하게 해주는 identity distinction to be drawn 고유성 구별 그 음악이 어떤 것이라는 그 정체성을 구별하는 게 도출되도록 해주는 그 곡들 사이에 그러한 요인들이 출몰하는 주요한 현장들이다 이런 얘기죠. 아까는 composed element 그 작곡이 되어지는 그 요소만인 것처럼 사람들이 생각을 하지만 실제로는 연주와 기술적 제작 이러한 것도 결정하는 데 요인이 된다. 그럼 이제 실제로 네 identity 그 정체성이란 can sometimes be seen 때때로 여겨질 수도 있다 to reside in, to consist in, to lie in 어디에 있다라고 the activity of performance to occur 간단히 말해 in short해요. 간단히 말하면 연주 활동에 있다라고도 보여질 수가 있는 것이다. Without particular concern for the end product 특별한 최종 산출물에 대한 생각 없이도 그냥 간단히 연주 활동에 있다. 그 음악의 정체성은 이라고 말할 수도 있는 것이다. Many musicians, 많은 음악가들이 can find, 이거 쓸데없는 무장이 하나 있었던 거죠. 빼버리고요. Yet, 그러나 at the same time, 동시에 it would be wrong, 틀린 걸 거다. 가주어 이트고 to ignore the powerful influence, 강력한 영향력을 무시해버리는 것은 어떤 영향력?
that the record, 음반이라는 as the end result of a combination of activities, 여러 활동들의 조합으로서의 최종 결과물로서 그 음반이 exert, 행사하다, 가하다, over the notion of identity, 그 음악 작품 정체성 개념에 행사를 하는 그 영향력을, 강력한 영향력을 무시하는 것도 잘못된 것일 거다. 그러니까 결국은 퍼포먼스와 테크니컬 프로덕션 두 가지에 대해서 얘기한 거죠. 이건 역시. 아니? 선생님 그럼 음반이 레코드가 말하는 게 테크니컬 프로덕션인 거예요. 음반이라는 건 녹음실에서 녹음하는 거잖아. 그러니까 나의 입술이 그게 원래는 블루스지만 그걸 갑자기 전인권이가 너의 입술에 막 이러고 락처럼 부르면 락으로 바뀔 수 있는 거야. 게다가 연주를 빠바바바바바바 막 이렇게 때리면 그럼 이제 퍼포먼스가 결정을 하는 거고, 그런데 이제 녹음실에서 이걸 동요처럼도 만들 수 있다는 얘기지. 나의 입술, 너의 입술이 뭐 이런 식으로 만들면, 그러니까 그걸 이제 보통은 뭐라고 하니? 편곡자지. 편곡의 예술이지. 그 유명한 위대한 형제라는 친구가 나의 요즘 멘토란다. 편곡의 왕. 1000억 원을 모아서 사회에 다 환원하겠다고 했으니 그 사람이 대통령이 돼야 되는 거야. 보건복지부 장관을 시키면 좋겠다. 그지? 재산은 많을 대로 많은데 자기 그 많은 재산을 다 물려주겠다고 공헌까지 했고, 또 재산이야 뭐 많으면 많을수록 더 많은 공익을 위해서 쓸 거 아니야. 와, 완벽한데. 생긴 건 진짜 오락부락인데. 용감한 형제라는. 용감한 형제. 갑자기 위대한 형제. 누구지? 용감한 형제. 위대한 형제랑 용감한 형제랑 다른가? 그 알지? 네. PD. 음악 프로듀싱. 원래는 가수 하려고 했대. 근데 너무 무섭게 생겼어. 근데 양군, 아니야. 양군이 무섭게 생겨서라기보다 양군은 못생겨도 적절하게 이렇게 꾸며주고 다른 걸 막 이렇게 해서 하는데, 웬만하면 성형은 JYP처럼은 안 시키잖아. 어쨌든 그런데 노래가 너무 사회 반항적인 노래들이 많았대. 그 양군이, 야, 너는 가수보다는 나랑 같이 프로듀싱을 좀 해보자. 그래서 그 음원 값으로만 지금 몇백억 원을 벌어들였대잖아. 네, 하여간 다시 봤어. 멋진 사람이야. 나의 정신적인 지주야지. 자, 됐어요. 그 다음에 디지털 사진 촬영의 특징이다. 디지털 사진 촬영은 옛날 사진처럼, 그지? 뭐 지울 수, 우리는 막 찍고 지우고 찍고 지우고 자유자재로 하잖아. 그럼 별거 없는 것 같은데 그래도 한번 보자. 여러모로 디지털 사진 촬영은 해스턴 바꾸어 놓았지. 그지? The usual approach to photography, 사진술에 대한 일반적 접근법을 on its head, 대가리 박아 식으로, 즉 완전히 뒤집다. Turn something on its head. 그러한 일반적 접근법을 완전히 뒤집어 버렸는데, it used to be that, 상황은 that 이하이곤 했었다. 사진사는 쳐다보고 나서 찍고, 이제 시간을 들여서 그 이미지를 구성하고, look for important relationship, 중요한 관계를 찾고, within the scene, 그 장면 내에서, before, 그러고 나서 tripping the shutter, 그지 셔터를 누르고, even 비고 그것이 it was a rapid fire as street photography, 도로에서 찍는 사진처럼 연속된 슛, 즉 사진 촬영이라 할지라도 그러한 순서로 되곤 했었다라는 얘기죠. 그러니까 먼저 쳐다보고 나서 찍는 순서인데, 그리고 그 순서를 좀 더 설명해 준 게 그 이미지를 구성하면서 시간을 들이면서 그 룩하는 과정을 먼저 설명한 거야. 그리고 그 장면에 어떤 중요한 관계들을 찾으면서 그러고 나서 셔터를 눌렀다는 거지. 아무리 빨리 찍었다 하더라도. 근데 오늘날에는 대부분의 디지털 사진 작가들은 찍고 나서 쳐다보다. 그치? 그들은 exposed 이미지를 먼저 노출시키고 나서, 그리고 그 진열, 디스플레이, 화면을 쳐다본다. 카메라상에 다시 to see what they capture, 그들이 찍은 것을 보려고. 자, 그리고 나서 디지털 카메라는 make it easy, 쉽게 만든다. 과목적어인 to proceed in that manner, 그런 방식으로 진행하는 걸 더 쉽게 만든다. 왜냐하면 아까 the manner라는 건 전통적인 사진과 반대 방식이지. 먼저 찍고 본다라는, 예전엔 보고 찍었는데, 왜냐하면 만약에 여러분이 그 이미지, 여러분이 포착한 이미지에 만족스럽지 않으면
여러분은 그 이미지를 단순히 지워버릴 수 있으니까 이게 이제 여기 들어갔던 거고요. 근데 여러분은 can't do that. 그것을 못한다. 지우는 것을 필름으로는. where 그 필름상에서는 그 노출이라는 게 is permanent. 이제 영원히 변치 않고 you have to move on to the next frame. 그 다음 프레임으로, 즉 그 다음 필름장으로 넘어가야 하기 때문에. 그런데 디지털 사진 기술은 분명히 freeze you up to 너에게 무엇의 규지를 풀어준다지. to do more shooting. 네가 더 많은 사진을 찍도록 너에게 규제를 풀어주고 but 하지만 디지털 사진술이라고 해서 double-edged sword라는 게 양날의 검이다. 왜냐면 그것은 또한 너가 수많은 정말 형편없는 사진 촬영을 하도록 또 해주니까. 됐어요? 별거 없는데요? 디카도 없어진 지 한참 됐죠, 이제? 자, 꿈과 추상예술. 이거는 뭐, 추상예술은 꿈과 같다. 그냥 말 그대로입니다. 실질적인 의미가 있는 실체가 없는 꿈과도 같다, 추상예술은. 자, compared to의 dreaming, to가 전치사니까 꿈꾸는 것과 비교할 때 우리가 깨어있을 때는 대부분의 우리의 생각과 행동은 are deliberate, 의도적이고 의미심장하다, meaningful, 의미가 있다. 그리고 심지어는 the thoughts that enter our mind unconsciously, 무의식적으로 우리 마음속에 들어오는 그 생각들조차 여전히 have relevance to something that matters to us, 우리에게 중요한 무언과 관련이 있다. which, 그런데 그것이 is not the case with most of our dreams. 우리 꿈의 대부분에는 사실이 아니다. 우리가 깨어있을 땐 우리가 하는 모든 것이 의미하고 중요하고 의도적이고 그런데 꿈은 그렇지 않다. This is not to be obvious to the idea that. 이것은 that 이하라는 그러한 개념에는 그치? oblivious구나. obvious가 아니라. that 이하라는 개념을 내가 의식하지 못해서 그러는 게 아니다. 즉 나는 that 이하라는 개념도 알고는 있다. Sometimes, 때때로 our dreams, 우리의 꿈이 represent our deeper subconscious psyche, 우리의 더 깊은 잠재의식적 마음을 나타내고 있음을 나도 의식은 하고 있다. However, 그러나 대부분의 꿈들은 do not even remotely relate to, 조금도 관련이 없다. to our lives, 우리의 삶에. 그래서 내 생각에는 이제 하고 싶은 얘기를 하네요. Abstract art, 추상예술은 as compared to rhythmic art and imitative art, 율동예술이나 모방예술과 비교해 볼 때 추상예술은 resemble the state of dreaming, 꿈꾸는 상태랑 닮았다. As compared to the state of being awake, 깨어있는 상태와 대비가 되는 꿈꾸는 상태와 닮았는데 and 그래서 the greatest majority of abstract art, 추상예술의 대다수는 lack any substance, 실체가 부족하다, 결여되어 있다. 실체, entity, 이거 자주 나오는 거죠, 그죠? substance로 표현됐는데 that could be expressed in a meaningful way, 의미심장한 방식으로 표현될 수 있는 실체, 어떤 실체가 부족하다. Despite the fact that many of them might be very pleasant to look at, 그 추상예술 대부분이 많은 것들이 쳐다보기에는 매우 유쾌할지는 모르겠지만, 그지? 매우 유쾌하다는 사실에도 불구하고. 됐어요? 첫 번째 문장에서 When we are awake 하면 돼요. 뭐가? When we are awake. When you are awakened. 왜? Awake 하면 돼요. awake, 그건 형용사로 쓸 때 깨어있는으로 쓸 수 있지만 awake, 깨우다로도 쓸 수 있기 때문에 awake, awoke, awaken 이렇게도 쓸 수 있고 awakened, PP로 동사 변화가 아마 두 가지일 거예요. 그러면 awakened, 우리가 깨어있을 때 awaken, 깨우다, awoken, awoken은 아닌 것 같은데 그럼 awaken, awakened, awakened 이렇게 되는데 예리하구나. 그래도 한번 보자. awaken, 깨우다 쓸 겁니다. 맥이 걸리네. 나와라! 8, 3, 24 계산도 잘하는 계산기. 문자 뭐 인기 피업중이네. 얘가 더 빠르네. 박선생님처럼. 박세희 선생님? 박선생님. 박 선생님. awaken, 깨다, 깨우다.
그럼 규칙 동사예요. awaken, awakened, awakened 이렇게 쓰이는. 그래서 pp로. 좀 얘네들이 좀 복잡하지. awaked 동사예요. awake랑 똑같이도 쓸 수 있어요. 얘도 깨우다 깨다 다 쓰이고, 그지? 그래서 awake, awoke, 그리고 awaked, awaked 또는 awake, awoke, awaken. 그러니까 이럴 때는 보통 얘네 원래 영어 단어가 아니라 딴 데서 들여와줘서 영국 애들은 이렇게, 미국 애들은 이렇게 막 각가지로 쓰는 그런 단어들이 이렇게 쓰여요. 됐어? 됐습니다. 그러면 이제 4번 Social Heart of Darkness를 각색한 영화. 네, 어둠의 심장, 지옥의 묵시록인데요. 자, Apocalypse Now. 지옥의 묵시록은 영화인데 Produced and Directed by Francis Ford Coppola에 의해서 제작 감독된 영화인데 Gained Popularity, 인기를 얻었다. 그리고 그럴 만한 이유가 있었다. 그 영화는 Adaptation, 각색 영화이다. 그지? J. 콘라드의 소설 Heart of Darkness를 각색한 영화인데 which, 그런데 그 소설은 is set in the 아프리카의 콩고를 배경으로 하고 있다. At the end of the 19th century, 19세기 말에. Unlike the original novel, 근데 원작과는 달리 아포칼립스 나오는 지옥의 묵시록은 이제 베트남을 배경으로 하고 캄보디아를 배경으로 한다. 베트남 전쟁 시기 동안에. 그 배경은, 그리고 시기는, 그리고 그 대화와 other incidental details, 다른 부수적인 세부사항들은 are changed, 바뀌었지만 the fundamental storyline, 기본적인 줄거리와 and themes, 주제가 of Apocalypse Now의 주제가 are the same as those라는 건 the fundamental storyline and themes, 그죠? of Heart of Darkness의 그 줄거리나 주제와 똑같다. 둘 다 묘사하고 있다. physical journey, 물리적인 여행을 reflecting, 나타내주고 있는 the central character's mental and spiritual journey, 그 주인공의 정신적, 영적 여행이라는 걸 나타내주는 down the river, 강가를 따라 내려가는 to confront, 대면하기 위해 the deranged, 즉 abnormal, 비정상인 크루츠 캐릭터, 그 크루츠라는 인물을 대면하기 위해. 근데 그 크루츠라는 인물은 represents the worst aspect of civilization. 영국 놈이네. 제이션한 거니까. 문명의 가장 최악의 측면을 나타내주고 있는. 그럼 by giving Apocalypse Now, 지옥묵시록의 a setting, 배경을 제공함으로써 that was contemporary at the time of its release, 영화가 개봉되던 당시의 같은 시대였던 배경을 제공함으로써 관객들은 were able to experience, 경험과 identify, 공감을 할 수 있었다. with its themes, 그 주제를 더 쉽게. then, 자, 이거는 생략된 they would have experienced, 그들이 경험을 했었을 것보다 if the film had been a literal adaptation of the novel, 만약 그 영화가 그 원작 소설을 원문에 충실한 각색 작품이었다면 그랬었을 것보다, 그지? 경험하고 공감했을 것보다 더 쉽게 경험하고 공감했을 것이다. 선생님, would have 빈 AV2부터 생략했다고 보면 당연히 되죠. 그게 더 정확할 수 있지. would have 뒤에 동사니까 앞에 동사는 were able to잖아. 그치? could experience were able to. 그래. 결제는 1시 가능하지? 다음 주는 그래 직포가 있단다 이제. 찍고 있어요? 다음 주 오전에. 너네 직포 말고. 군총고가 그럼 다음 주 쉬고 다다음 주가 5월 초냐? 5월 6일. 그렇지, 그때부터. 선생님, 애들 다음 주는 수업이 없는 거죠? 월요일날 수업이 있다니까. 월요일이면 괜찮은데 일요일날 있는 월요일날 안 보는 애들은 3학년들은 그러면 일단은 공식적으로 오늘 걸려. 그 사이에 뭐 질문하러 오거나 개별적으로 그래야 되겠네. 뭐 얘기했지? 뭐 질문했지? 저요? 오대로비였어요. 빨리 갔다 와. 아니 아까 뭐 누가 질문하지 않았나? 내가 뭐 얘기하다가 멈추지 않았니? have 다음에 그렇지. They would have been able to experience. 그거보다는 뭐 could를 썼으면 그럴 필요도 없었을 텐데. 그렇지. 틀린 게 아니라 그게 더 엄밀하게 말하면 정확한 거라고 할 수 있지. would have pp니까
experience to pp를 쓰든 been able to experience to를 쓰든 would have been 약간 어색한 느낌이 들긴 하지만 차라리 would have been 그럴 거면 그냥 could have experienced 하면 훨씬 짧게 그럴 수도 있었다는 느낌도 집어넣을 수 있지. 네. 할 수 없다. 오늘은 일단 24강까지 달렸네. 왜냐면 선생님이 또 1학년 수업이 또 있어요. 오늘 풀데이야, 풀데이. 그러면 25부터 30까지는 주중에 오늘은 내가 꿀이라 내일은 2시부터 또 10시까지 직보고 화요일은 6시부터 10시까지 직보니까 그 낮 시간 쪽에 혹시 시간이 되면 언제든지 공부하다 궁금한 게 있으면 질문을 하러 오든지 문자를 보내서든지 연락을 주거라. 그럼 우리 이거 너무 어떻게 혼자 해야죠, 저거. 아, 근데 어차피. 이거는